So, looking at pseudo-scientific claims or borderline claims, they are really pernicious. Pernicious means harmful. If false are pernicious. For example, in simplistic popular astrology, we judge people by one of 12 character types depending on their month of birth. But if the typing is false, we do an injustice to the people we are typing. We place them in a previously collected pigeonholes and do not judge them for themselves, a typing familiar in sexism and racism. So Sagan is claiming that most of the pseudoscientific claims are really foolish and pernicious. Pernicious means harmful to the human beings and harmful to the society. Why? For example, in the case of astrology, how do we categorize people? We categorize people based on the date of birth or month of birth, and we say that this people who was born in this month, they have a they have a particular character, or they will definitely have a particular character, and this is how they will progress, this is how they will die, these are the diseases they are going to have. So it means we are actually putting people into previously established pigeonholes. ഈ പ്രാവുകളെ വളർത്തുമ്പോൾ അറിയാം, പിജിയൻ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആളുകളെ ഒതുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വി ഫെയിൽ ടു സീ പീപ്പിൾ ഫോർ ഹൂ ദേ ആർ, or what kind of interactions they have, or what are their contribution in the society. Instead, simply we are actually looking at people in the context of a pigeonhole. For example, if you are born in January, then January will have a certain characteristics, and you won't be able to move out of these characteristics in terms of astrology. Okay, അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ജ്യോതിഷമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ല ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള രീതികളുണ്ട്. ഒരു ആസ്ട്രോളജി പോലുള്ള സംഗതി ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇൻ അതർ പ്ലേസസ് ഇറ്റ് ഹസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ്ട്രോളജി ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് എക്സിസ്റ്റ്. Okay, and Sagan is saying that this kind of categorization, that is categorization based on the month of birth or date of birth, it's a typing that is similar to sexism and racism. ആളുകളെ വംശീയമായും അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ ഒരു ക്രൂരതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്ട്രോളജി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നും സാഗൻ പറയുന്നു. Okay, so what is this why does he call it a pernicious approach? Because we fail to see, we are doing injustice to people we are typing. We place them in previously collected pigeonholes, and most importantly, we do not judge them for themselves. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നും അവർ സമൂഹവുമായി എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നും നോക്കാതെ അവർ എന്നാണ് ജനിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു 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 പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നാരറ്റീവിലേക്ക് എത്തുകയും ഒരാളെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ചില പരിമിതികൾക്കകത്ത് തളച്ചിടാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പെർനീഷ്യസ് സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. ആൻഡ് ദോസ് skeptical of many borderline belief systems are not necessarily those afraid of novelty. For example, many of my colleagues and I are deeply interested in the possibility of life, intelligent or otherwise, on other planets. But we must be careful not to foist our wishes and fears upon the cosmos. Instead, in the usual scientific tradition, our objective is to find out what the answers really are, independent of our emotional predispositions. If we are alone, that is a truth worth knowing also. No one would be more delighted than I. No one would be more delighted than I. It's not me. No one would be more delighted than I if intelligent extraterrestrials were visiting our planet. It would make my job enormously easy.
Indeed, I have spent more time than I care to think about on UFO. UFO is unrecognized flying object and ancient astronaut question. And public interest in these matters is, I believe, at least in part, a good thing. But our openness to dazzling possibilities presented by modern science must be tempered by some hard nosed skepticism. Many interesting possibilities simply turn out to be wrong. An openness to new possibilities and a willingness to ask hard questions are both required to advance our knowledge. So, look at the last sentence, an openness to new possibilities and a willingness to ask hard questions are both required to advance our knowledge. Now, Sagan is taking a self critical position and he says, those people who are really critical about or skeptical about borderline belief systems are not necessarily those afraid of novelty. ശാസ്ത്രം എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പുതുമകളെ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കെപ്റ്റിക്കുകൾ. സ്കെപ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay, be it in a society, be it in science, be it in art, in any discipline for that matter, if you can ask questions in return, you are a skeptical or you have a skeptical approach. So skeptics in the field of science, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സാഗൻ പറയുന്നത്. So those people who skeptically observe borderline belief system, അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില കപടശാസ്ത്ര വാദങ്ങൾ സംശയാസ്പദമാണ് എന്നും അത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ തന്നെയുള്ള പല ആളുകളുമുണ്ട്. ആ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു നൂതനമായ നോവലായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു കാര്യം ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല, മറിച്ചോ ദേ ആർ സിംപ്ലി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കൂ. ഫോർ മെനി ഓഫ് മൈ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് ഐ ആർ ഡീപ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഓർ അതർവൈസ് ഓൺ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ്. ഞാനും എൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള പല സുഹൃത്തുക്കളും, ഞാൻ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ജീവൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇഫ് ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ബിയോണ്ട് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ്, then we are really interested in such cases. Okay, so my colleagues and I are deeply interested in the possibility of life, intelligent or otherwise, on other planets. But we must be careful. Noku, this is the position he is taking. But we must be careful not to foist our wishes and fears upon the cosmos. See, we are really interested in the life outside Earth, but it doesn't mean that we should pressurize Earth in such a way that even Earth cannot exist comfortably. But we must be careful not to foist our wishes and fears upon the cosmos. Not just as പ്രപഞ്ചത്തിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സംഗതികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അനാവശ്യമായ പ്രതീക്ഷകൾ വയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുകൂടിയാണ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇൻ ദ യൂഷ്വൽ സയൻറ്റിഫിക് ട്രഡീഷൻ, ഓക്കെ, നമ്മൾ അമിതമായ പ്രതീക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കാതെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികളിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ സമർപ്പിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇൻ ദ യൂഷ്വൽ സയൻറ്റിഫിക് ട്രഡീഷൻ അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ് റിയലി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ഇമോഷണൽ പ്രീഡിസ്പൊസിഷൻസ്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ വരുമ്പോൾ വളരെ വികാര തള്ളിച്ചയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം, നമ്മൾ വല്ലാതെ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് സാഗൻ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ us is that you have an emotional side, right? But when you are in the field of science, this emotional side should not interfere or it should not disturb the skeptical facility or the skeptical faculty you have. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിമർശനാത്മകമായ കാര്യങ്ങളെ കാണാനും ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളെ കാണാനും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ യുക്തിയെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
ഓക്കെ, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റായി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഹി ബ്രിങ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം ജീവിതത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നിർമ്മാണപരമായി എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് അവർ ഇമോഷണൽ പ്രീ ഡിസ്പൊസിഷൻ വി ഷുഡ് stick on to our objective and we should follow the scientific method. Okay, and no one would be more delighted than I if intelligent extraterrestrials were visiting our planet. ഒരുപക്ഷെ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് സന്ദർശനം നടത്തുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുക ഒരുപക്ഷെ ഞാനായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, എൻ്റെ ഗവേഷണ മേഖലയാണത്. ഇറ്റ് വുഡ് മേക്ക് മൈ ജോബ് ഇനോമസ്ലി ഈസി. Indeed, I have spent more time than I care to think about UFO and ancient astronaut questions. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം സമയം ഞാൻ UFOകളെ കുറിച്ചും പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ള വാനനിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഈസ് വിസിറ്റിംഗ് അവർ പ്ലാനറ്റ് ഐ വിൽ ബി റിയലി എക്സൈറ്റഡ്. Okay, indeed, I have spent more time. And the public interest in these matters is, I believe, at least in part, a good thing. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രകാരൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രമല്ല, ഈവൻ ദ പബ്ലിക് ഈസ് ഓൾസോ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. പൊതുജനത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യമാണ്. പൊതുജനത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള, പൊതുജനം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടല്ലോ, ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനും വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അന്യഗ്രഹത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. But our openness to dazzling possibilities presented by modern science must be tempered by hard-nosed skepticism. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, see, the openness to dazzling possibilities presented by modern science, ആധുനിക ശാസ്ത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തുറന്നിടുന്ന അനന്തമായ സാധ്യതകളെ നമ്മൾ പ്രായോഗികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ once you try to practice it, it should be checked by or tempered by some hard-nosed skeptics or hard-nosed skepticism. Hard-nosed skepticism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കണിശതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി മാത്രം കാര്യങ്ങളെ നോക്കുകയും അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹാർഡ്-നോസ്ഡ് സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടെമ്പേർഡ്. ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റലുകളുടെ സയൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കും. അതൊരു തരം അതിൻ്റെ എന്താണ് കട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ ഓർക്കുന്നത്. ടെമ്പേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കട്ടിയുള്ളതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ശാസ്ത്രത്തെ കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളതും കരുത്തുറ്റതുമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ. Of course, modern science is opening up plenty of opportunities, but when you try to explore these possibilities given by the modern science, you should be checked and tempered by skepticism or checked by science itself. Okay, and then he says an openness to new possibilities and a willingness to ask hard questions are both required to advance our knowledge. So we have to be open to new possibilities, and at the same time you shouldn't follow the things coming into you openly. Instead, you should be skeptical. അതായത് ഒരു തുറന്ന മനസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പുതിയ സാധ്യതകളെ ഏറ്റെടുക്കലും ഒരു തരം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ശാസ്ത്രീയമായി അതിനെ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനമേഖല തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അഡ്വാൻസ് our knowledge, if you want to evolve, or if you want to advance your knowledge, പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനത്തെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ്? an openness to new possibilities and willingness to ask hard questions. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ്. Now he talks about professional scientists. So professional scientists,
generally have to make a choice in their research goals, and there are some objectives that would be very important if achieved but promise so small a likelihood of success that no one is willing to pursue them. For many years, this was the case in the search of extraterrestrial intelligence. The situation has changed mainly because advances in radio technology now permit us to construct enormous radio telescopes with sensitive receivers to pick up any messages that might be sent our way. Never before in human history was this possible. And there are other scientific objectives that are perfectly tractable but of entirely trivial significance. Most scientists choose a middle course. As a result, very few scientists actually plunge into the murky waters of testing or challenging borderline or pseudo-scientific beliefs. The chances of finding out something really interesting, except about human nature, seems small and the amount of time required seems large. I believe that scientists should spend more time in discussing these issues, but the fact that a given contention lacks vigorous scientific opposition in no way implies that scientists think it is reasonable. So, now coming to the case of professional scientists. So, in a previous paragraph, we have seen that the popularity of pseudoscience is a rebuke to school system, that is education system, media, television, and also to scientists for doing for not making their effort to popularize science. This came as a criticism from Sagan, and now he is talking about the professional scientists in particular. എങ്ങനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്യൂഡോ സയൻസിനെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ കൃത്യമായി നടത്താതെ ഇരിക്കുന്നത്, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാമെന്നാണ് സാഗൻ ഒരു പക്ഷെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് professional scientists generally have to make a choice in their research goal. So a research goal means when you fix an area, you have to fix a particular aim. നിങ്ങളൊരു ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയേണ്ടതായി വരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റിസർച്ച് ഗോൾ. Okay. And there are some objectives that would be very important if achieved but promises so small a likelihood of success that no one is willing to pursue them. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ what happens is usually scientists follow the popular approach. ഓക്കെ, അതായത് ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങാനാണ് പലപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നിൽക്കുന്നത്. ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് തൻ്റെ ഗവേഷണത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആസ്ക് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, അവർ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന സംഗതി ഇതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പ്രോജക്റ്റ് പോലുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി ഇതാണ്. ഓൾറെഡി ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വായനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ കൃതികളോ ഒക്കെ എടുക്കുകയും അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിലവിൽ ഉള്ള മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ബിക്കോസ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സയൻസ് ആസ് വെൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പഠനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് കരുതൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം മെറ്റീരിയലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തുപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അതിന് പകരം എന്തുപയോഗിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അധികം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. അതിന് പകരം മുള ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എത്രത്തോളം സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ടു റീപ്ലേസ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള
പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് മോർ എഫേർട്ട് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ സം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് അച്ചീവ്ഡ്, ബട്ട് പ്രോമിസസ് സോ സ്മോൾ എ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് സക്സസ് ദാറ്റ് നോ വൺ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു പെർസ്യൂ ദം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ, ഗവേഷണത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ദർ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് scientists are not concerned with, because such areas demand more effort, and scientists are not ready to take that much effort. Okay, and for many years this was the case in the search of extraterrestrial intelligence. The situation has changed mainly because advance of radio technology now permitting us to construct enormous radio telescopes with sensitive receivers to pick up any messages that might be sent our way. Just a moment. So Sagan is telling that റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്സ് അതിൻ്റെ കടന്നു വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാലം വരെ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വലിയ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസീവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഏത് തരം സിഗ്നലുകളെയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമം, അത് എത്ര കാലമെടുത്തിട്ടാണ് അതുണ്ടായത് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത്, അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സിഗ്നലുകൾ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാരുണ്ടാവുകയും അവർ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടുകയും അവർ പിന്നീട് ടെലസ്കോപ്പ് പോലെയുള്ളൊരു, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് പോലെയുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആകുമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംശയമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നൊരു പരീക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് തിയററ്റിക്കലി പ്രൂവൺ ദാറ്റ് ഇഫ് യു മിക്സ് ദീസ് ടു കെമിക്കൽസ് ഓർ ദീസ് ടു മിനറൽസ്, ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാബിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയററ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു സംഗതി നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പ്രാക്ടിക്കലി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതെന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ചെറിയൊരു എറർ ആയിരിക്കാം, അത് മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് who is trying to find out something fresh. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഒരു പുതിയതായൊരു സംഗതി കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ ഇടുന്ന എഫേർട്ട് എത്രത്തോളമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സാധാരണഗതിയിൽ സയൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ സയൻസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എഫേർട്ടുകൾ ഇടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് what happens is there are other scientific objectives that are perfectly tractable but of entirely trivial significance. മറിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതികൾ അവലംബിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണവുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് സെൻസ് ചൂസ് എ മിഡിൽ കോഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഗവേഷകരും എടുക്കുന്നത് ഒരു മിഡിൽ കോഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. ദേ വോണ്ട് ഗോ ടു എ ലെസ് പോപ്പുലർ സൈഡ് ഓർ ദേ വോണ്ട് ഗോ ടു എ മോർ പോപ്പുലർ സൈഡ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ വുഡ് ചൂസ് എ middle course. Okay, as a result, very few scientists actually plunge into the murky waters of testing or challenging borderline or pseudo scientific beliefs. ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രകാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കപടശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റായി പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള, വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒബ്സർവേഷനെതിരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള സംഗതി നിങ്ങളത് തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തെ അത് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, മറിച്ച് ഞാൻ ഈ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ ഏരിയ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഏരിയയിലുള്ള ഗവേഷണവുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഞാൻ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, it's not a problem of the scientist. Instead, it's the problem of that discipline. ആ ഒരു മേഖലയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടോ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കടന്നു വരുന്നത്. പീപ്പിൾ or scientists rarely plunge into the murky waters of pseudoscience and challenge it.
ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so the chance of finding out something really interesting except about human nature seems small, and the amount of time requires seems large. I believe that scientists should spend more time in discussing these issues, but the fact that a given contention lacks vigorous scientific opposition in no way implies that scientists think it is reasonable. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശാസ്ത്രകാരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ മേജർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇൻ ദിസ് എസ്സേ. I believe that scientists should discuss these issues. These issues means the pseudo scientific claims that are popular in the society, that is misleading the society, and that should be destroyed. And to destroy such pseudo scientific beliefs, the scientist should spend more time in the society, and he or she should discuss such issues. But the fact that a given contention lacks vigorous scientific opposition in no way implies that scientists think it is reasonable. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായ വാദം, ഇപ്പോൾ ഗോമൂത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായ വാദം ശാസ്ത്രലോകം വേണ്ട വിധത്തിൽ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം ശരിയാകണമെന്ന് അർത്ഥമില്ല. ഓക്കെ, അത് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ്, വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും സാധാരണ ജനത്തിന് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് or science in general is to address such serious issues. Okay, but the fact that a given contention lacks vigorous scientific opposition in no way implies that scientists think it is reasonable. Okay, now so there are many cases where the belief system is so absurd that scientists dismiss it instantly but never commit their arguments to print. I believe this is a mistake. Science, especially today, depends upon the public support. Because most people have unfortunately a very inadequate knowledge of science and technology, intelligent decision making on science issues is difficult. Some pseudoscience is a profitable enterprise, and there are proponents who not only are strongly identified with the issue in question, but also make a large amount of money from it. They are willing to commit major resources to defending their contentions. Some scientists seem unwilling to engage in public confrontation on borderline science issues because of the efforts required and the possibility that they will be perceived to lose a public debate. But it is an excellent opportunity to show how science works at its murkier borders, and also a way to convey something of its power as well as its pleasures.